शाह शदाई साहब तशरीफ ले आए ने, वो अपनी कहानी पेश करेंगे जी। इजाज़त जनाब सदर। उन्वान है जी वापरी। मैं चैक कैश कराउण लई बैंक च दाखिल होया तो मेरे सामने हैरतां दा एक जहान खुल गया। मैनेजर दे केबिन विच उस दी थां एक कुड़ी बैठी हुई सी, जिहदी सज्जी कोणी मेज़ उत्ते अते ठोडी तली उत्ते बिल्कुल जिवें किसी डाली ते फुल खिड़िया होवे। मैं केबिन च वड़िया ते वो उठ के खलो गई अते मेरे वाल इंज वेखण लग पई जिवें मैनूं सियाण रही हो। मैं बुत बनिया होया सां ते उन्हें मेरियां अखां अगे हत्थ हिला के मैनूं जगाउण दा आर कीता। सर, मैं तुहाडी की खिदमत की सेवा कर सकनी हाँ? मैं सुरत विच आउंदियां होया उन्होंने पुछया, अमीन होरी कित्थे ने? सर, वो तो छुट्टी ते ने, तुसी दसो की कम ने? ये चैक कैश करा देवो, मैनू लगता है तुहानू किधरे वेख्या होया है। इहो तो मैं सोच रही हाँ कि मैं तुहानू कित्थे ते कदों मिली सां। खैर, तुसी बैठो तो सही। इन्नी गल कह के उन्हें चैक मेरे हथों फड़िया ते बाहर काउंटर वाल चली गई। मैं सोची पै गया, होवे ना होवे ये कुड़ी ओहो ही है जिहड़ी हज़ारां वरे पहलां मेरे घर दे सामने रहिंदी सी ते इसे तरह झरोके विच ठोडी तली उत्ते धर के ख्यालों विच डुबी रहिंदी सी। पर यह हुण भी ओडी दी ओडी है जद कि मैं टल चुकिया। खौरे की भेत है। अख झपकदियां वो पैसे लैके आ गई। सारे तुहाडी रकम गिन लवो। मैं उहदे हथों पैसे फड़ के गिनती कीतों बगैर बोझे विच पा ले। जान लई उठिया तो कहन लगी, तुहाडे लई चाह मंगवाई है, कुछ देर रुक जाओ। ਇਹਦੀ की लोड़ सी? तुसां खाम खा खेचल कीती है। खेचल कादी? बाहर बड़ी ठंड है, चाह पी के चले जान। मैं हैरान होके ਉਹਦੇ ਵੱਲ तक्या तो मैनू कुछ होर भी याद आउण लग पिया। मैं सोचा जे ये ओही कुड़ी है तो फिर ਇਹਦਾ ਨਾਂ अमसफा है। पुछ के देखना वा पर किधरे बुरा न मन लवे। मैं तो छत्ती विच सां पर फिर भी हिम्मत करके पूछया, तुहाडा कहन लगी, तुसी किवें जाणदे हो? मैं हज़ारां वरे पहलां तुहानू वेखिया सी। तुसी की बुझारतां पे पाउंदे हो? ये बुझारतां नहीं, सच्चियां गल्लां ने। तुसी याद करो, शहर अमलतूस दी ओ गली, आमने सामने खलोते मकान जिन्हां विच बारियां, झरोके ते छज्जे सन। इन्ने विच दो जनानियां अंदर आ वड़ियां ते उन्हां वल रुझ गई। वो साडे अकाउंट खोल देणगे। इन्नी गल सुन के दोवें जनानियां बाहर निकल गईयां ते वो मेरे वाल वेखण लग पई। जी, तुसी कुछ कह रहे सो? मैं कह रहा सां, जेड़े आसन विच अज मैं तुहानू इत्थे वेखिया उस पारों मैनू वो वेला याद आ गया जदों उस गली विच मकानां दे परछावें चढ़दियों लैंदे वल जाण लगदे ते मैं अपने छज्जे उत्ते आण खलोंदा अते समय दे तिलिस्मी पंछी नूं उड्डदियां सोना लुटाउंदियां
ਤੇ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਿਆ ਵੇਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੁਰਚਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ख्वाब ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ख्वाब ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਢਲਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਰੋਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਸਫਾ ਦਾ ਬਦਨ ਬਾਗ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਹਿਕਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਝੁੰਮਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਖੂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਰੰਗ ਲੀੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੋਂਠ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਧੁਰਾ ਡੁੱਡਲ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਗਵਾਚ ਗਈ ਏ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਸਟਮਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਅਮਸਫਾ ਦੀਆਂ ਵੀਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਦਹਿਕਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਫਕ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ। ਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਸਫਾ ਕਾਰਨ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਟਕੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਠੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਮਹਿਕ ਮੇਰੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮੀਨ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਮਸਫਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਬਾਹਰ ਕੇਬਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੇ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 20 ਵਰਿਆਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ 17 ਦੀ। ਹਰ ਹਜ਼ਾਰੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਸ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ 22 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੌਰੇ ਕਿਉਂ ਜਵਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 10 ਦਾ ਤਨਾਸਬ
ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਕ ਚੱਟਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਲਬੂਤ ਇੱਕ ਤੇ ਬਦਨ ਦੋ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਲਤੂਸ ਦਾ ਚਲਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਗੁਰਫੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਪਸਰਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾਬੀ ਗੁਰਫੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਢੋਂਗ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਧਨ ਦੀ ਇਹ ਰਸਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਲਤੂਸ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਫਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰ ਵਿੱਚ ਚਟੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਉੱਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਭਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਥਿਰਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮੰਝਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡਫਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ੰਖ ਵੱਜ ਰਹੇ ਤੇ ਮਟਕੀਆਂ ਠਿੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮਧੁਰਾ ਛੜਕ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਹੀਆਂ। ਪਿਆਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਲੇ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੱਚਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਵੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਮਲਕਜੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆਈ, ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਖ ਫੂਕਿਆ। ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਨਗਮੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਛੂਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਗੱਭਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਸਭੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਫੈਦ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੌਬਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲਤੂਸ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਭੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਗੋਲ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ। ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੋਟੀਆਂ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਸਭੇ ਲਾੜੇ ਗੁਰਫਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਸਿਫਾ ਵੋਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਫੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਗਏ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰਾਤ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਅਗਲੇ ਗੁਰਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਸਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਛੂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਿੰਗੀ ਚਿੱਬੀ ਦੌੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਭੌਂ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਗੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਧਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਫੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਲਤੂਸ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਭੌਂ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਚਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।